My dear students, Reserve Bank of India is also called as monetary manager, which means whatever the rate of interest is to takes place as per the inflation in the economy, Reserve Bank of India will act accordingly. In this connection, in today's class, let us try to understand on the topic of repo rate and reverse repo rate. Yeah, what do you mean by repo rate? Repo rate, it is nothing but rate of interest charged by Reserve Bank of India on all borrowings by the commercial banks during the short term, which means to say that whatever the loan taken by the commercial banks during the short period by the central bank, on that borrowings, whatever the rate of interest being charged by Reserve Bank of India on the borrowings of on the borrowings of commercial banks money, which means money given to commercial banks by the central bank for that kind of loan, which is being fetched in the name of repo rate. I hope all of understand here. See, during the to meet the financial requirement and to meet the short-term fund requirement, Reserve Bank of India will give short-term financial assistance to commercial banks. These short-term financial assistance to the commercial bank, for this central bank will charge rate of interest. This rate of interest is called repo rate, which means, once again, please to understand, that is rate of interest charged by central bank on all borrowing by the commercial banks from the central bank during the short period. If it is long period, it is said to be the bank rate. Here it is not the bank rate, it is the repo rate. Okay, so this is the meaning of the repo rate. Then, on the other hand, what do you mean by reverse repo rate? Reverse repo rate. Similarly, when money being given to the central bank by the commercial banks, when central banks borrow money by the commercial banks for these kind of loan, the rate of interest rate given by the central bank to the commercial bank, these kind of rate of interest is called reverse repo rate. I hope all of understand. Reverse repo rate is a rate of interest given by central bank to its commercial banks for the short term borrowings. Here, which rate of interest is more? Whether the bank, whether it is the repo rate interest is more or reverse repo rate interest is more. Repo rate will be relatively on 0.25 basis or 0.5 basis, it will be relatively more than the reverse repo rate. Okay, so commercial central bank is not the commercial bank. Commercial bank means it is a bank of business, but central bank is not a bank of business. It is the bank of services provided to the all central bank on monetary management in the country. Why the repo rate and reverse repo rate has to take place? Repo rate and reverse repo rate has to take place to meet the short-term financial requirement by the commercial bank and at the same time even to the central bank. Why central bank sometimes it requires money? Central banks sometimes it requires money to meet any financial emergency, in the name of like forex payment and so on.
Under that circumstances, when commercial banks have huge liquidity, the central bank will borrow the same and it will do trade in the forex market. Okay, same for that short term. It will be given a kind of a rate of interest that is said to be the reverse repo rate. At present, the repo rate it is 3.75%. 3.75%, which means on 3%, 3.75%, the commercial bank, the commercial bank, when, which means a reserve bank, when it borrows money, commercial banks, when it borrows money from the reserve bank, so they will give rate of interest. At the same time, if the central banks borrows money from the commercial bank, it will give 3.50, which means to say that there is a 0.25 basis. So that is the rate of interest difference will be there. Rate of interest will be there in the in that repo and reverse repo rate. So remember, it is only a kind of a short term financial emergency need requirement. It is only a kind of a short term financial emergency need requirement. Otherwise, they don't do that. Okay, so that is why you all required to be keep in mind. This is the difference between the repo and reverse repo rate. You are required to be keep in mind for a short term notes which is expected to appear in the examination. Okay, so ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿ ಇವಾಗ. ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I offed it, the records. Yes, ಯಾರು ಸಹ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೌಮ್ಯ, ದಿವ್ಯಾ, ಹರ್ಷಿತಾ, ಲಾವಣ್ಯ, ತೇಜ. Yes, sir. ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಏನು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಗು? ತೇಜ 2 times ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, RBI. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರಿಸರ್ವ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ನೋ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟು ಯಾವುದು? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ. ರೆಪೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹರ್ಷಿತಾ ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹರ್ಷಿತಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಲಾವಣ್ಯ, ಹರ್ಷಿತಾ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಹರ್ಷಿತಾ, ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಗು? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ?
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರೆಪೋ ರೇಟ್. Rate of repo rate. ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಓಕೆ, Repo rate. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಆಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರೋಹಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಕ್ಕೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದಿವ್ಯಾ, ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಇವಾಗ. ದಿವ್ಯಾ, ಹೇಳು. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಗೆ ಕೊಡುವ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ RBI ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕೊಡುವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3.75%. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ is called repo rate, and rate of interest given to commercial banks by the central banks is called reverse repo rate. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಳಿ. ಲಾವಣ್ಯ ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಓಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆಟ್ಟಿಗೆ? ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿದರು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿರ? ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿರ. ನಾನೇನ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ವೇನಾ? ತಪ್ಪನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವ. ಯೋಗಿನಿ ಓಡಿದ್ದು ಲಾವಣ್ಯ ಆಚೆ. ಯೋಗಿನಿ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯೋಗಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇರಬಹುದು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಅಕ್ಷಿತಾ, ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷಿತಾ. ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡಿತಾವಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ, ಅಂತ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ. ಇದು RBI ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ರೆಪೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹೇಳಿ. ಗಿವನ್ ಬೈ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಅನುಪಮ, ಹೇಳಿ.
ಅನುಪಮ, ಉಷಾ, ಅನುಪಮ ಅವರು ಆನ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ರು, ಹೇಳಿ. ಏನಮ್ಮ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಮ್ಮ. ಅನುಪಮ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಗು, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೋ. ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಅನುಪಮ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಶೀತಲ್, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಶೀತಲ್, ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಶ್ವೇತಾ, ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ರೆಪೋ ರೇಟ್ಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಇದು ಹೇಳಿ ಶ್ವೇತ ಹೇಳಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾವ್ಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ Okay. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಲವನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ. ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು. ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ಅಂಡ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್? Commercial bank charged by short term repo rate. Commercial banks Charged by short term repo interest, central bank. Okay, it is called repo rate. Reverse repo rate? Reverse repo rate, commercial bank, it is only a kind of short term financial emergency need equipment. ಓಕೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ commercial banks will give also money to the central bank. When money given to a central bank, the central banks gives the rate of interest to the commercial bank. That is called as a reverse repo rate. Next, Ashmita. ಅಶ್ಮಿತಾ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಲೈನ್ಗೆ. ಅಶ್ಮಿತಾ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಮಿತಾ, ಮುನಿಷಾ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೈತ್ರ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿವ್ಯಾ. What is the difference between
Repo and reverse repo. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು? ಅದೇನೆ ಮೀನಿಂಗೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕೊಡುವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. RBI ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್. ಲೋನ್ಸ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ RBI ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ RBIಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.75 ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌದು 3.75. ನುಸ್ರತ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBIಗೆ ನೀಡುವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. RBI ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀಡುವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ವೇತಾ. ಶ್ವೇತಾ ಶ್ವೇತಾ ಗಾಯತ್ರಿ 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 ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು? ಮುನಿಷಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಒಂದು ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, banker and customer relationship, we will look into it in the next sessions. Okay, all right. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೈತಿ ಯೋಗಿನಿ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ.